बहुत ही प्यारे सत्कारयोग दोस्तों, अज जदों असीं इत्थे इस खूबसूरत आडिटोरीयम दे विच इकट्ठे होए हां, मैं क्योंकि इस आडिटोरीयम की जदों बनतर हो रही सी, कंधां उस्सर रही सी, मैं उदों तो इहदे नाल जुड़िया होया ते अज जदों मैं इत्थे एंटर भी कीता तां मैनूं उमा भैन जी बहुत याद आए। वो पिछले साल इस लॉकडाउन के दौरान ही साडे कोलों विछड़ गए तो उन्होंने जाने तो बाद मेरे ख्याल ये पहला प्रोग्राम है जिहड़ा इस जगह के उत्ते हो रहा बड़ा कोई, और मैं उन्होंने याद कर रहा वहाँ क्योंकि उन्होंने आमद की उन्होंने बैठे होने का इत्थे एक अपना ही अपनी एक उन्होंने होंद सी कि मैं जदों उन्होंने नाल उन्होंने बारे डॉक्यूमेंटरी बनाई, उन्होंने बारे गल्लां करदा वां तो यानी पंजाबी रंगमंच की पहली अभिनेत्री के तौर पर जिवें वो विचरे, सो एक बारी फिर उन्होंने सिजदा करते हुए उन्होंने याद करते हुए मैं अज के समागम बारे जी मैंने जिम्मेवारी लगी है वो मैं जरूर थोड़े नाल गल साझी करदा। पर क्योंकि प्रीतनगर विच बैठे हाँ तो इन्हां सालों विच मैनूं बार बार आने का मौका मिलिया, चाहे वो नाटक खेडण के बहाने, चाहे वो किसी भी समागम के बहाने, इत्थे मीटिंगां के बहाने, इत्थों का मैंबर होने के बहाने, सो मैं आउंदा रहा। और जदों इहदी शुरुआत हुई तो जगजीत सिंह आनंदपुरी और उर्मिला भैन जी यानी इन्हां दे नाल जिहड़ी एक सांझ बनी और इन्हां ने जो सत्कार दिता, इन्हां ने जो प्यार दिता और अज जो उन्हां दी याद विच जिहड़े अवार्ड दिते जा रहे हैं, सो मैं उन्हां नूं भी सजदा करदा। सो उन्हां दे नाल नवे जमाने के दफ्तर तो लैके पंजाब नाटशाला तक ते इस आडिटोरीयम तक ते बाहरले ओपन एयर थिएटर दे विच उन्हां दा आउणा बैठना, सानूं मिलना, सानूं शाबाशी देनी, वो साडा एक हासिल मुकाम है, वो साडे लई बड़ा मान सम्मान हमेशा साडे नाल रहेगा। स्वराज वीर होरी क्योंकि उन्होंने जिन्ने नाटक लिखे सारे मैं खेडे उन्होंने नाटक, और साडी एक सांझ है, साडी एक क्रिएटिविटी की सांझ है मेरी ते स्वराज वीर होरां दी। और उन्होंने मैं नहीं सी जानदा पहले जदों हाले वो नाटक नहीं सी लिखते कि स्वराज वीर कौन है, हाले कि अमृतसर दे विच वो सी उन्हां दी जिहड़ियां रुतबे ने, उन्हां दे जिहड़े अहुदे ने, उन्हां दा IG पुलिस तक जाके फिर उन्होंने रिटायरमेंट, उन्होंने पत्रकारी, उन्होंने MBBS करनी, उन्होंने गुरदासपुर के इलाके दे विच उन्होंने जन्म होना, 4S स्कूल दे विच पढ़ना, DAV कॉलेज अमृतसर च पढ़ना, मैडिकल कॉलेज अमृतसर दे विच पढ़ना, ये उन्होंने एक सफ़र का हिस्सा है जिहड़ा असीं सारे जानते हैं। पर मैं तुहाडे नाल वो पल वो गल्लां जरूर उस क्रिएटिविटी दीयां साझियां करनियां चाहांगा जिन्हां करके स्वराज वीर होरां दा एक वड्डा नाम बनिया, उन्हां दी एक पहचान बनी और पंजाबी नाटक का भी एक वड्डा नाम बनिया। और स्वराज वीर होरां बारे गल कर लग्या मैं हमेशा कहना वा कि अज दे समयां च जेकर असीं गल करनी होवे कि साडे कोल पंजाबी दा कोई अंतरराष्ट्रीय पद्धर दा नाटककार कौन है तो मैं कहांगा वो स्वराज वीर है। वो जदों उन्होंने पहला नाटक लिखिया कृष्ण ते वो नाटक दे बारे च अखर दे मैगजीन दे आखिरी पेज के अंदर वार एक इश्तिहार परमिंदर जी तो छापिया कृष्ण। मैं उदों नवा नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा तो पास आउट होके आया सी तो मैनूं ये नाम काफ़ी लगा अट्रैक्ट किया कि कृष्ण की नाटक होएगा। मैं उन्होंने पूछे कौन है स्वराज वीर, स्क्रिप्ट कितों मिलेगी, परमिंदर जी तो जिवें कहते कितों मिलनी है, हुण मंगा दिंदे आ, वो अपना है वो उन्होंने तो वो स्वराज वीर होरां नाल गल हुई, वो मैं स्क्रिप्ट पढ़ी। अच्छा वो नाटक तो पढ़ते डिस्कस करदे अगे पिछे रह गया, पर उस तो पहले धर्म गुरु आ गया जिहदी असीं पेशकारी की। सो इस तरीके नाल एक उन्होंने नाल जिहड़ी साडी जिहड़ी शब्दां दी साडे डायलैक्ट की शुरुआत हुई और वो नाटकां की डिस्कशन शुरू हुई। हालांकि बाद च गल्लां बातां च पता लगा स्वराज होरी कहंदे कि केवल जी मैं तो तुहानूं बहुत पहलां दा जानदा, जदों तुसीं
ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ CPI ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਸੌਂਗ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਜੀ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਛਾਟੇ ਨਰੈਣਗੜ੍ਹ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਡਾਂਸ ਸਾਹਿਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਬਤੌਰ ਅਦਾਕਾਰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾਟਕ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਤੌਰ ਨਾਟਕਕਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸ਼ਿਕਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂ ਸਾਰੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੇਸ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੋਇਟ, ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਸਾਹਾਂ ਥਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਇਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਔਰ ਉਹੀ ਕਾਵਕ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਵ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕਦੀ ਗੁੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਗੀਤਕਾਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਾਟਕ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹੀ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ੇ ਆਏ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਸੀ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾਟਕਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਨਾਟਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੇਡਿਆ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਏ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਨਾਟਕ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾਟਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਖੈਰ ਉਸ ਈਵਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦੀਆਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੱਕ ਨਾਟਕ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਮੰਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਾਗ ਹੈਗੇ ਉੱਧਰ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਬਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਜੰਗਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਆ ਹੱਕ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗ ਨਾਟਕ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੁਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਤੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਤੂਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਫਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਲਿਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੰਨਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ
ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰੰਗਮੰਚ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਲੇਖਣੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਉਹ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਣਦੀ ਆ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਾਗਲਪਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੱਕ ਤੁਰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਫ਼ਰ। ਉਹ ਪਾਗਲਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਨ ਦਾ ਮੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੀਰੋ ਪ੍ਰੇਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਟਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਪੀਰੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਧਰਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਸੂਰ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੱਭ ਲਿਆ ਵੀ ਪੀਰੋ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾਸ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ। ਔਰ ਉਸ ਨਾਟਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਦਿਨ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ 30-35 ਐਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤਾਮਝਾਮ ਪੀਰੀਅਡ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਕਾਸਟਿਊਮ ਡਰਾਮਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਸੋਲੋ ਨਾਟਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੋਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਦੇ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਬੂ ਯਾਨੀ ਉਹ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਲਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ। ਯਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ਿਰਮ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮੋਹਨਜੀਤ ਹੋਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਤੇਜਵੰਤ ਗਿੱਲ ਹੋਰੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਟਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਟਕ ਕੱਟ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਨਾਟਕ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾਟਕ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਅਦਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਕਲਰ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਫਸਲ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੇ ਉਹ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਪੁੱਤਰ ਮਿਠੜੇ ਮੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੜਾ ਚਲੰਤ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੱਜਦੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਰਕਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਰਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਟਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮਵੀਰ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਅੰਧਾ ਯੁੱਗ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਸੀਕਲ ਰਚਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਧਾ ਯੁੱਗ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾ ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਰਚਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ।
ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਗਈਆਂ। 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ ਲੰਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇਕੱਠੇ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਸ। ਪਰ ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੁਕਿਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨ, ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ, ਨਾਟਕ, ਪੱਤਰਕਾਰੀ, ਨਾਟਕ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂ। ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ 17-18 ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੇਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਖੇ 3-4 ਨਾਟਕ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਵਰਾਜ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਇਹ ਚਲੋ ਇਹ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਟੋ ਪਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾਟਕ ਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾਟਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਨਾਟਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਟਕ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੁਪਵਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਟਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਸੋ 3-4 ਨਾਟਕ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ MBBS ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਟਕ ਲਿਖੇ ਹੋਣ, ਔਰ ਨਾਟਕ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਓਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ DIG ਤੇ ਚਾਹੇ IG। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ IG ਬੈਠਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗਣ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸ਼ਖਸ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਮੰਚ ਰੰਗਮੰਚ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁਤਲੀ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਾ ਲਾ, ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾਟਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਯਾਨੀ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਇਹ ਟਾਵੇਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਵਤੇਜ ਹੋਰੀ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੇ ਲੋਕ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਸੋ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੁਮੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰੀ ਭਾਵਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਾ ਭੈਣ ਜੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਭੈਣ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਨਾਮ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰੀ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਨਾਟਕਕਾਰ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਅਵਾਰਡ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਪਰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਵਾਸਤੇ।
ਇਹ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਖੁਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਔਰ ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਖੁਦ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਤੌਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਆਉਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੈਨੂੰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਅਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 8, 9, 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਚੱਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੁਣੇ ਸਕੀਰਤ ਹੋਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਕਸਪੀਅਰ ਦੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇਬਸਨ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਕ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਟਕ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਣੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਵਰਾਜ ਵੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸੁਕੀਰਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।